Show now. Okay. All. Welcome to today's session. Today we have Mr. Sajan Madathil, Director of Universal Academy for Career Excellence, Nikhilesh Kada Education Loan Team, ICICI India Bank India, Rinesh from Leeds Study Abroad is the Director and Founder of Leeds Study Abroad. I welcome all the panelists to this session. In this particular session, we will be dealing with the topic of abroad education. We'll come across the scopes and opportunities that we have in this session. Thank you all. Over to you, sir. Hello, everyone. Good evening, everyone. Welcome to the webinar. Today's topic is to know more about abroad studies and opportunities. കോവിഡ് കാലത്തെ വിദേശ ഉപരിപഠന സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വെബിനാർ. Let me introduce myself. I am Sajan Madathil. I am an international corporate trainer and the director of Universal Academy for Career Excellence. I did my education at the University of South Australia and lived in Australia, Middle East, Republic of Nauru, and in India, of course, for about 20 years. I've worked in international platforms, especially in training and management, so I can relate to my international educational and life experience. So in the international പഠിച്ച എക്സ്പീരിയൻസും അനുഭവങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And I positively hope this will be helpful for those who want to fulfill their dreams of achieving international education. So today's topics, we will be discussing about overseas educational opportunities during COVID time and where to get help to fulfill your international education and what financial help is available. Of course, you will have chance to ask questions. So at the end of the session, ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് and the experts will be answering that questions. So for those who joined just now, welcome everyone. And today's topic is to know more about abroad studies and opportunities. COVID കാലത്തെ വിദേശ ഉപരിപഠന സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും. One of the important soft skills that a person should acquire is critical and global thinking. What is critical thinking? Let's see that. What is critical analysis, or what is critical thinking? Performing any task that can be personal or professional by analyzing critically. For example, ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, why should I do this task? എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്? What is the benefit of doing this task? And what is the expectation? ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോലി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലിയെ കൊണ്ട് എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And another important aspects of a soft skill is global thinking. The modern world is closely connected. Anything happens in UK or New Zealand or Australia, you will know within no time. You can't limit your thinking within your area of living. For example, or UK നടന്ന കാര്യം within minutes you will know, or UK election results നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, because you are connected. യൂട്യൂബ് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ 24 hours ചാനൽ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റും. That means you can't limit your thinking in Kerala or not in India. So you have to widen your thinking methods. So ഒരു international level, അതായത് global level ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ thinking pattern പോകേണ്ടത്, especially to compete in this modern world. So should improve global thinking. That's one of the benefits of international education. So through international education, you will acquire one of the most important soft skills, that is critical and global thinking. Let's see what are the other benefits of international education. International education കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബാക്കി ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Your qualification will be widely accepted around the world. വേൾഡിൽ എവിടെയും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. And it's an opportunity to see the world and expand your knowledge and understand different cultures, experience different food, and of course strengthen your language skills. So for example, if I share my experience,
ലിവിങ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പം +2 കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 5 or 6 months gap എടുത്തിട്ട്, that's called gap year. They travel around the world. They travel around the world to see people, to understand different cultures, to understand different languages. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. So that is really important. And let's see what are the other benefits of international education. Of course, to enhance your career and boost self-confidence. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ്. And definitely you will be appreciated for living away from home. വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കിട്ടുന്നതാണ്. And definitely it will make you more independent. അതാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ലൈഫിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും അവരുടെ പാരൻസ് ആയാലും ഒരു മോർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് prospects or positive advantages or benefits of international education, overseas education. So let's see future prospects of international education. പുറത്ത് വിദേശങ്ങളിൽ പഠിച്ചതിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? Definitely, the human resource department in developed countries, they prefer candidates who have completed the education in the country. So വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് അവിടുത്തെ HR department, they will give preference to the candidates who have completed education in the countries. So that's a big advantage, and a lot of wide career opportunities for those who are complete the overseas education is actually waiting. So കുറേ ഏരിയാസിലേക്ക് ജോബ് ചാൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. And as I said before, your qualification will be accepted worldwide in India and abroad. ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എപ്പോഴും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. And definitely employers look for people who have studied abroad because they know that they have something to offer that others don't. മറ്റുള്ളവർക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ പീപ്പിളിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദ അഡ്വെഞ്ചറസ് പീപ്പിൾ, ദേ എക്സ്പ്ലോർ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്, ദേ ആർ വില്ലിംഗ് ടു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടേക്ക് ദ റിസ്ക്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് CV-യിൽ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് CV, നിങ്ങൾക്ക് CV-യിൽ ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് aspects ആയിരിക്കും. Let me share my experience of studying and living abroad. I did my graduation in South Australia. South Australia എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അഡ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി അഡ്ലൈഡ് ഓവൽ, ക്രിക്കറ്റ് അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം. Actually, I lived close to that. So maybe 10 to 20 minutes away drive from my place to Adelaide Oval. And ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലിവ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസും എനിക്ക് especially when I'm working in the management sector. Now I'm working in the management sector, I'm managing different types of people. So it's actually helping me. അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസസ് എനിക്ക് ഒരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. Because I lived overseas and I worked with different nationalities, I understand different cultures. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്ന കാര്യങ്ങൾ. And another important thing is global connections. I have a circle of friends around the world. For example, in Australia, in Nauru, Republic of Nauru, in Middle East and UK and New Zealand. So ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. And definitely you will get updates, constant ongoing updates in different areas and different opportunities coming around the world. So and when I talk about the education system in overseas, especially if I compare Indian education system and international education system, sometimes ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അവർ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സിലബസിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ചിലപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളത്. So when I compare, in my opinion, actually the international education system, they constantly update the syllabus and curriculum. അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? In my experience, ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ഗോയിങ് സെമിനാർസ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ്സ്
അവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സുമായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദേ ആർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സ്. സോ ആ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സ് എന്നുള്ള ചർച്ചയിലും സെമിനാറിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ്. ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ്, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ചയിലുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പീപ്പിൾ ക്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഐ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മൈ ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. സ്ട്രേറ്റ് away you can work in the industry. And another fact is that they have plenty of money for the research wing. ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസിൽ ഡിഫറെന്റ് റിസർച്ചിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. ആ ഫണ്ടിങ്ങിൽ കൊണ്ട് ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അപ്ഡേറ്റഡ് latest information they will be sharing with the students. So student will gain a lot of advantages for doing the international education. And when I talk about COVID and overseas education, so ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം lot of confusions around the world. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പായി കിടക്കുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ സ്റ്റോപ്പായി കിടക്കുവാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ സ്റ്റോപ്പായി കിടക്കുവാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, the good news is that many abroad universities have started the admission process by observing കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ്. ആൻഡ് if I move to courses and admissions, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കോഴ്സസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേപോലെ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് graduate courses, and master's programs, that is post graduation programs and PhD programs. And in UK, US, Canada, Australia, New Zealand, Singapore, France, Germany, and other European countries offer a wide range of courses to students from all streams, science, arts. So ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ MBBS പറയുന്ന ആ സ്റ്റഡീസ് മാത്രമല്ല, കൂടുതലും വേറെയും ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ആർട്സ് സെക്ഷനിൽ. മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ, ഇഫ് യു ഡു ബാച്ചലർ ഓഫ് ആർട്സ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം MSW, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക്. ആ സോഷ്യൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's actually in high demand in Australia, and ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ straight away they will get a good job with high salary. So I was actually working under one of the social work or a community service sector. പിന്നെ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ്. അത് കൂടുതൽ പേർക്കും ഇഫ് ഐ ആം ട്രാവലിംഗ് ഓവർസീസ് വേർ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്, സോ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്താണ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടി വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, IELTS. സോ അത് കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ബാരിയറും ആൻഡ് ഹഡിൽസും ആണ്. To get, you have to get certain band score. I think it's from 1 to 9, and depending on the university education or admission criteria, you have to score a particular band. So I can give you a positive note that at the moment IELTS English test is not prepared for UK. Experts can explain you more about that, and definitely you can ask questions about that. And previously the trend was overseas education എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് ഇൻ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്, why can't you go? Why, if you are decided that you are going to spend spend some time for education in overseas, why can't you go after +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സസിലേക്ക് ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷന് ജോയിൻ ചെയ്യാമല്ലോ. അതും ഒരു തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Why to wait for 3 years degree when you can get admission in overseas universities after +2? That's to join degree course, undergraduate കോഴ്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും. എനിക്കതിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് റീസൺസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈസ് മെച്യൂർഡ് ഇനഫ് ടു കമ്പീറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അറീന.
and already have gathered information. The new generations already have gathered information about possibilities and advantages of international education. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. You will have that type of urge or tendency towards international education. So I welcome that actually. And definitely you might have already established international peer groups. ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടി കൂടുതൽ പേർക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഐ റിയലി എൻകറേജ് +2 സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഗോ ഫോർ undergraduate courses straight away. And my suggestion is that if you start early, you will settle early. അല്ലെ? സോ ഇപ്പോൾ ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം, എന്നിട്ട് സെറ്റിൽ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ why can't you start early and settle early? So okay, then next topic will be decision making. Decision making is really challenging, and if international studies, which course to select, which country to go, and budget എനിക്ക് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങോ, financial struggling ഉണ്ടാവോ, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ questions എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. So definitely it will be challenging, and you may have some passion to take a particular course, and at the same time you should get support from your parents. അതൊരു ഒരു challenging situation ആണ്, definitely. And my advice is ഇങ്ങനത്തെ situations it's always better to seek assistance from an expert. ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഏത് കോഴ്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. ആൻഡ് ഇൻ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു. ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഷീ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് മൈ പാഷൻ. ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് ഈ പേഴ്സൺ ആണ്. സോ ഐ റിയലി എൻകറേജ് seeking assistance from a student counselor and student advisors. They can really help you to find out the right course, right university, and right country, which will be tailored to your budget. And visa processing എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ വിസ പ്രോസസ്സിംഗ്, സിൻസ് ഐ വർക്ക്ഡ് അണ്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ, വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ് ടീഡിയസ്. സോ ചെയ്തവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ഗെറ്റ് ഡിലേഡ് ഫോർ സം വീക്സ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അഡ്വൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺസിലിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി, ഐ നോ ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബഡ്ജറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക, സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ എ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ദർ ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് ഏൺ വൈൽ യു ലേൺ. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. There will be plenty of job opportunities waiting for you. ആൻഡ് ഏത് ജോലിയും ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിലാണ് അതിന് ആ ജോലിക്ക് ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള അതർ കൺട്രീസ് there will be plenty of job or part-time job opportunities available. സോ ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ you can support your expenses, accommodation cost or next semester fees, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള opportunity down through part-time job. And one of the best thing what I feel is you gain work experience. So 3 years in the undergraduate program കഴിയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ CV-യിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും 3 years of വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു വിൽ ബി റിയലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനും വേണ്ടി വരിക. സോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വിൽ ബി വണ്ടർഫുൾ ഫോർ യു. സോ students, believe your abilities, passion, and your dreams, and move forward to build your career. Parents, spend some time with your children and understand their dreams. Support them in all the ways to build their career. പാരൻസിന്റെ എനിക്കുള്ള ഒരു സജഷൻ, ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ കൂടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അവരെ കൂടെ സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട്സ് ദ പാഷൻ ഈസ്, അവരുടെ ഡ്രീംസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് വിൽ ബി എ ഫാക്ടർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ വർക്ക് work together with your children to find out and to assist them to fulfill their dreams.
Actually, I'm in association with one of the leading overseas education service providers, Leeds. So let's hear about the services and how they could help you to achieve your dreams of international education. Leeds and the staff and the team members എടുക്കുന്ന നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതേപോലെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ അസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ thank you so much and over to Leeds team and I will be back for the Q&A session. First Leeds team will explain about the services and they will hand over to education loan team from ICICI Bank. Then we all the panel members will be back for Q&A session so you can ask questions. Thank you so much. Over to Leeds team. Thank you. Hi, everybody. Thank you, Mr. Sargent, for that lovely introduction. To just circle down on what Leeds Study Abroad is, I have a presentation for you guys. I'll be just sharing it right now. Great. So, what Leeds Study Abroad is? So, we are a company which we strive to help individuals find their true potential through a world-class education. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ലീഡ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്. So today's agenda is going to be about what Lead Study Abroad is, what our services is, and we are also doing a very aggressive student scholarship program also. So without further ado, now about our story. Leeds was founded in 2014 by Mr. Renish. Just to give you an introduction about Renish, he has been an entrepreneur for the past 70 odd years. Before starting Leeds, he was in this field for almost around 10 years, and previously he was a CEO of a company called Just SMS. So the entire team is a very experienced team who has been in the field of education for over a period of 15 plus years. മിസ്റ്റർ റനീഷ് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് employable ready. So when we did a research, we figured out that an abroad education is the way forward for a student. So then we came up with the vision that we need to give and make abroad education available to all students and educate them on abroad studies and the program, just like what Mr. Sargent just told you guys. So Namala team, we consist of around 50 individuals in our company, and over the years ഈ 6 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 800 പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1000 പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ത്രൂ അബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിന് പോയിട്ടുമുണ്ട്. We have around 6 offices all over India. I mean Kerala, sorry. So we're a team of constantly motivated individuals. നമ്മള് almost we are constantly working towards our vision of providing a student with the topmost care and services what we can give them. So over 6 years, we have trained almost 800 plus individuals in IELTS. Mr. Sargent പറഞ്ഞ മാതിരി IELTS training നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്ത പിള്ളേർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6.5 ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് സ്കോർ ആയിട്ട് പാസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദി IELTS പ്രോഗ്രാം.
So we have successfully sent over 1,000 students, 1,000+ students for abroad education, and these students are spread across over 26 countries: UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, Germany, and other European countries also. So our branches, we have around 6 offices currently right now in Kerala. We had a plan to start more offices in Kerala, പക്ഷേ കോവിഡിന്റെ ആ ഒരു കാരണമായിട്ട് we have taken a step back. So currently we have offices at Calicut, Kannur, Perindalmanna, Kochi, and Trivandrum. And very soon we will be opening up offices in Kollam and Thrissur. നമ്മളുടെ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള കംപ്ലീറ്റ്ലി ബൈ 2022 കവർ ചെയ്യുക. ലീഡ്സ് ഓഫീസ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഓവർ എവറി district in Kerala by 2022. Now, just to give you an introduction about our services. If you see, the first order of business, ഒരു കുട്ടി നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനും അവർ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് യുവർ നീഡ്. അത് വെച്ചിട്ട് we will choose a proper program for you. So the first order of business is ആദ്യം സ്റ്റുഡൻറ് കൗൺസിലിംഗ്. സ്റ്റുഡൻറ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ educationum അവരുടെ academics അനുസരിച്ച് we will choose a proper university for you, and then give you a proper career guidance, through which we will also select a course which you want, or we would suggest a course which would have a better employability. അതിന്റെ പുറമെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ SOP എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CV നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, which is required for your admission purposes for your abroad education. Now, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വരുമ്പോൾ usually they are very confused. അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യണമെന്ന്. They come to me and they tell us, എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യണമെന്ന്. Almost ഒരു 3 years degree പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല. There's no work experience. What can I do when I go abroad? Will I have an opportunity there if I do my MBA? Or will I get part-time? നമ്മളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരു ആള് നിങ്ങളെ അസൈൻ ചെയ്യും to mentor you, to coach you. Throughout that entire application process, what we do is we will be constantly in touch with you, and we will try to improve your skills also at the same time, like soft skills. Sometimes there would be a student who is very anxious, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി. So we will train that student. We will train him for the visa and the university interview. ഓരോരോ കുട്ടികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ before the interview process, we will sit down with the student. ഒരു നല്ല പോളിഷ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ടി. Now about the scholarship program. This is one of the most attractive things as a company we have been doing. Over 95% of our students has availed scholarships to the university we have applied for. We have ഏതും കുട്ടികളാവട്ടെ, minimum ഒരു requirement you require around 55% for your higher education. If you want to pursue your postgraduate, MBA, അല്ലെങ്കിൽ MTech, or masters in engineering, മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 55% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50% മാർക്ക് നമുക്ക് വേണം. ഈവൻ ഫോർ ഇപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു മിനിമം ഒരു 60% മാർക്ക്. വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ മിനിമം 60% മാർക്ക്. സോ നമ്മളുടെ ത്രൂ പോകുന്ന കുട്ടികൾ, വി ഹാവ് ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് ഷുവർ that
we have given them a scholarship from the university. ഇപ്പോൾ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ടു അറൌണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വുഡ് ബി അറൌണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ 8 to 10 lakhs or more. So we try to get them a scholarship of a minimum of 30, minimum of like say 20 to 30 percentage. Also, European countries such as Germany, uh, a few universities in France, Italy, Denmark, Finland, these universities in European countries provide a full ride scholarship, which means our public universities application ഇട്ട് അവിടെ admission കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ tuition fees will be fully funded by the university. We have financial assistance. We have partnered with ICICI Bank. ICICI Bank in the representative നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. He will be giving you more information on that. So we are right now, we have made a bridge. ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറെ കുട്ടികൾക്ക് പേടിയാണ്. ഓക്കെ, ലോൺ എടുത്ത് പോകണോ, കൊളാറ്ററൽ ഇട്ടിട്ട് പോകണോ ലോൺ എടുക്കുന്നു. So we have bridged that gap. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ അത് we have made it more easier. കാരണം അവിടെ മിസ്റ്റർ സാജൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏൺ ആൻഡ് ലേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ കുട്ടികളും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത്. ഇറ്റ്സ് വൈൽ ലേണിംഗ് they would also be doing part-time and they can earn a substantial amount അവരുടെ അക്കോമഡേഷനും ഫുഡും ഈവൻ സെമിസ്റ്റർ വൈസ് ഫീസും അടിച്ചു പോകാനുള്ള കാശ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും by doing part-time. Almost 97% of the offer letters and visa applications what we have done so far in the past 6 years, we have got a 97% visa succession. So that is something which we are really proud of as a company, because when we take on a profile, we make sure that the student would get his visa. And we have the basic post-landing services. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫൈനാൻഷ്യൽ എല്ലാം സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് സർവീസസ് സച്ച് as your airport pickup, നിങ്ങളുടെ accommodation services, we will be booking your accommodation. You would be sharing the accommodation with another student, maybe a Malayali or anywhere from India, any part from India. We will give you, we'll also assist you in finding part-time jobs, in certain areas, in certain countries which we are working with. So these are the services what we provide as a company. And just to leave you with a quote, which is very powerful for me and for the rest of my team, is that the mind is like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and you can expand it. And by that I mean that നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സിറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ. വി ഹാവ് ടു ട്രാവൽ അബ്രോഡ് for better opportunities. It is not just for us, but also for the well-being of our family and others. You can go have a proper learning by traveling abroad, come back and even start a business, because an MBA program for that instance, as compared to an MBA program in India, you get a proper learning. It's not even about the learning, it's about the culture. ഒരു സ്ട്രോങ് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പുറത്ത് പോയി പഠിച്ചാൽ. So yeah, so then I will be introducing you to Mr. Nahas. Nahas has been working with us for the past couple of months. He is handling the Perindalmanna office and the Kollam office, which is opening up soon. Mr. Nahas has been in UK. He has traveled the UK. He's stayed in Hungary, worked there in Europe and in UK for over 7 to 8 years. And right now he would be taking the floor
to just speak a little bit about UK as a country and the opportunities, what we can provide you with, and what you can look forward to for your abroad education. Thank you. Yes, thank you, Ramo. Thank you for your valuable words. I'm Nahas. I'm heading Perindalmanna office, and I'm happy to joining you all. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മലയാള മനോരമയുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലീഡ്സിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിലും റെമോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലീഡ്സ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ 5 to 6 places in Kerala, especially നമുക്ക് കണ്ണൂർ ഹെഡ് ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി കോഴിക്കോട് നമുക്ക് ഹെഡ് ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്, എറണാകുളത്ത്. ദെൻ നമുക്ക് കൊല്ലം ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി ട്രിവാൻഡ്രം നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ UK സ്റ്റഡീസ് ആണ്. UKയിലേക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നോക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്. സോ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഫോർ UK. ഈ 2021 ജാനുവരി ആണ് കമ്മിങ് ഇൻടേക്ക് വരുന്നത്, UKക്ക് വരുന്ന ഇൻടേക്കിൽ. അതേമാതിരി ഇപ്പം UK മെയിൻ ഇൻടേക്സ് വരുന്ന രണ്ട് ടൈമിങ്സിലാണ് മെയിൻ ഇൻടേക്ക് വരുന്നത്, സെപ്റ്റംബറിലും. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻടേക്ക് വരുന്നത് ജാനുവരിയിലുമാണ്. സോ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് UKക്ക് October 5th ഇമിഗ്രേഷൻ റൂൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് UKന്റെ. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പുള്ള UK റൂൾസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് പുതിയ റൂൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത്, UKന്റെ റൂൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ UK അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു മൈൻഡിൽ ഒരു ഡൗട്ട് കാണും, അവിടെ പോയി സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ റെമോ പറഞ്ഞ പോലെ, അതേപോലെ സാജൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻസും വറീസും കാണും. എങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ പോയി എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുക, ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാത്തിലും ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക്. നമ്മളിവിടെ വരുന്ന കുട്ടികൾ മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. സാർ, എങ്ങനെ നമുക്ക് UKയിൽ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്താലും അവിടെ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കുട്ടികളുടെ ഇന്നും വരുന്നത്. നമ്മളൊരു കൺട്രി പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പൊ UKയിലേക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട്, UKയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഐഡിയാസ് റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്, നല്ല ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ നമുക്ക് UKയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ UKയുടെ ഒരു ജോഗ്രഫി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ്. സോ UK ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് UKയിലെ മെയിൻ സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, സോ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസിന്റെ ലാഗ് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ, മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ UKയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡിലേ വരുന്നത്. ഇതിൽ മെയിൻലി UK ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 4 countries. UK ഒരു 4 countries ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആസ് ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്കോട്ട്ലൻഡ്, വെയിൽസ് ആൻഡ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡ്. ഈ ഒരു 4 സെക്ഷൻ, 4 പ്രൊവിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 4 countries എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒരു 4 countries ആയിട്ട് UK സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ മെയിൻ സെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പ്ലേസസ്, London is a capital of England, and Scotland is Edinburgh, and Wales is in Cardiff. Cardiff ആണ് വെയിൽസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത്. Then after Belfast, it's from Northern Ireland capital ആണ് Belfast. ഈ 4 റീജിയൻസിലും നമ്മൾ മെയിൻ ക്യാമ്പസുകൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ക്യാമ്പസുകൾ ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻസ് എടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ബൂം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ UK സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇന്നർ ലണ്ടൻ, ഔട്ടർ ലണ്ടൻ ആണ് കുട്ടികൾ തോനെയും സംസാരിക്കുന്നതും ആലോചിക്കുന്നതും. മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവരെ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം ബേസിക്കലി ദേ ആർ ലുക്കിംഗ്, മെയിൻ കുട്ടികൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ക്ലാസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയാലും ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ ഔട്ടർ ലണ്ടൻ ഓർ ഇന്നർ ലണ്ടൻ. ഈ മെയിൻ 2 റീജിയൻസ് ആണ് അവർ ചോദിക്കാറുള്ളത്. സോ ഈ 2 റീജിയൻസിലും നമുക്ക് മെയിൻ വരുന്നത് ഇന്നർ ലണ്ടൻ ആണ്. ഇന്നർ ലണ്ടൻ ക്യാമ്പസുകൾ
വളരെ നല്ല ക്യാമ്പസുകൾ ഇന്നർ ലണ്ടനിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്നർ ലണ്ടൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇന്നർ ലണ്ടൻസിലും ഔട്ടറിലും വരുന്നുണ്ട്. സോ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഔട്ട്കം നമ്മളെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഔട്ട്കം കിട്ടുക. സോ മാക്സിമം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് UK ഷോർട്ട് ഒക്കുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന കോഴ്സുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ജോലി സാധ്യതകൾ UK-യിലുണ്ട്. സോ UK-യുടെ സ്റ്റുഡന്റ് റൂട്ടുകൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ സ്റ്റുഡന്റ് റൂട്ടിൽ നിന്നോട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റിലേക്ക് Tier 2-ലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ Tier 4-ൽ നിന്ന് Tier 2-ലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് Tier 4 സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിലേക്ക്, സ്റ്റുഡന്റ് വിസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ Tier 4 വിസാസ് ആണ് വരുന്നത്. Tier 4 വിസയാണ് UK-ക്ക് വരുന്നത്. സോ UK-യുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു അഡ്മിഷന് എടുക്കാൻ, അതായത് UK-യിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നോക്കുന്ന കുട്ടികൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട പുതിയ ഇമിഗ്രേഷൻ റൂൾസ് ആണ്. I'm telling you that the new immigration rules, അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ന്യൂ പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം 70 പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. 70 പോയിന്റ്സ് ആണ് പുതിയ പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം. സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഹു ഇസ് ലുക്കിംഗ് ടു ടേക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇൻ UK, ഈ 70 പോയിന്റ്സ് അവർ ഗെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. 70 പോയിന്റ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാസിന് 50 പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ 50 പോയിന്റ്സ് ഫോർ കാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ കോഴ്സ് റിക്വയർമെന്റ് വേണം, നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ കോഴ്സ് ഏത് ലെവലാണ്, ദെൻ ഏത് അപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണോ, UK ബോഡി അപ്രൂവ്ഡ് ചെയ്തതാണോ, UK ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡ്, ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി ഓർ CBSE, അതായത് UK ഗവൺമെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, UK യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കാസ്, അതായത് കാസിൽ 50 പോയിന്റ്സ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആ 50 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഗെയിൻ ചെയ്യണം. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് 10% ഫോർ ഫിനാൻസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ സ്റ്റഡീസിന് ഫീസ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് വരുന്ന ചെലവുകൾ UK-യിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു അക്കോമഡേഷന് നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് വരാറുണ്ട്, അതേപോലെ ഫുഡിന് എക്സ്പെൻസ് വരാറുണ്ട്, ട്രാവലിന് എക്സ്പെൻസ് വരാറുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകണം. അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും മനസ്സിലാകണം, അതേപോലെ വിസ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇമിഗ്രേഷനും മനസ്സിലാകണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിരിക്കണം. ദെൻ അടുത്തത് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസിയാണ്, അതായത് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ലാണ്. അതായത് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ UK-യിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് IELTS ഇല്ലാതെയും കുട്ടികൾക്ക് പോകാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. IELTS ഇല്ലാതെയും കുട്ടികൾക്ക് പോകാം. കാരണം അതിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ IELTS ഇല്ലാതെ UK-യിലേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് സാധ്യതകളുള്ളൂ. സോ മെയിൻ ആയിട്ട് IELTS വേവർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് +2 ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡ്, നമ്മൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി CBSE ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, സോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും +2 ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡിന്റെ ഇംഗ്ലീഷില് ഇവർക്ക് ഇക്വാലന്റ് ഒരു 70% മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ IELTS വേവർ കിട്ടുന്നതാണ്. സോ IELTS വേവർ തരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഉണ്ട്, IELTS വേവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, അത് പ്യുവർലി IELTS വേണം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഉണ്ട്. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് IELTS പകരമായിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എക്സാംസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വന്നിട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ബേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ 70 പോയിന്റ്സ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷിലുള്ള 50 പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി. ഓർ നമുക്കിപ്പം ഇതായത് 50% അല്ലെങ്കിൽ 70% ഇല്ല, ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു 50% ഉള്ളൂ, മാർക്സേ ഉള്ളൂ, 50 to 55 അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 60 ഒക്കെ ഉണ്ട്, 70 ഇപ്പൊ പറയുന്ന അത്രയും 70 ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ ഗിവിംഗ് ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. MOI വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും, മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും. സോ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് UK-യിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അതായത് ഇപ്പം തമിഴ്നാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ കാണും, ബാംഗ്ലൂർ, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്
എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. സോ അത് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വേവർ കിട്ടും. സോ നമുക്ക് IELTS ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ്. UK പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ, IELTSന്റെ കാര്യങ്ങളും ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റ് ബേസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ 10 പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പം ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഷോ ചെയ്യണം. സോ ദെൻ നിങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഷോ ചെയ്യണം. ചിലപ്പം ട്യൂഷൻ ഫീസ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വന്ന് 50% ഓഫ് ദ ഫീ ട്യൂഷൻ ഫീ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ കിട്ടുന്നതിന്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻറോൾമെന്റ് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് 50% ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാഷിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ക്യാഷിനുള്ള ക്ലിയർ ആണ്. ദെൻ ഈ പോയിന്റ് ബേസ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമുക്കൊരു ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം നോക്കുന്നവർ, UK ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം എൻട്രി റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്. എൻട്രി റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 to 65% ആണ്. അതായത് അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് UK കിട്ടാനായിട്ട്. സോ UK ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ നമ്മളൊരു മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് 60 to 65 ആണ്. സം യൂണീസ് അത് 60 ഓക്കെ ആണ്. സം യൂണീസ് 65 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എലിജിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ. അത് ചില കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 60% താഴെ മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ 60% താഴെയാണ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. സോ ദേ ക്യാൻ ഡു ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്. അവർക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ UK മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നോക്കുന്നവർക്ക്. മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം, അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു 55 to 60% ഓഫ് മാർക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബാച്ചിലേഴ്സിനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാസ്റ്റേഴ്സിന് എലിജിബിൾ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്നാണ്. പിന്നെ ബിലോ 55 ബിലോ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ പ്രീ മാസ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ പ്രീ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നമുക്കൊരു പാത്വേ ആണ് മാസ്റ്റേഴ്സിലേക്കുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വിഷമങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. സോ അവർക്ക് വറീഡാണ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തുള്ള പാത്വേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. പാത്വേ പ്രോഗ്രാംസ് എടുത്ത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പം മാസ്റ്റേഴ്സിനായാലും ബാച്ചിലേഴ്സിനായാലും ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് UK ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ UK ഒരു വസന്തകാലം തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൈം ആണ് UK. ഇപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൈമാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൈം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ 2012 വരെയാണ് ഈ PSW, അതായത് നമ്മളുടെ മലയാളികൾ പറയുന്ന സ്റ്റേ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും സ്റ്റേ ബാക്ക് എന്നാ പറയുക. അപ്പം അതിന്റെ മെയിൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PSW, അതായത് പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസ. ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 year സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് UK. അതായത് പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഹണ്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ Tier 4 വിസയിൽ നിന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് Tier 2 നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എംപ്ലോയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വസന്തകാലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. 2012 ശേഷം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ലായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവിടെ ടെൻഷനും വറീഡും ആയിരുന്നു. ഞാനൊരു ലാസ്റ്റ് 2018-19 ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടില്ല, സ്റ്റേ ബാക്ക് ആയില്ല. അന്ന് തൊട്ടേ ഈ ടോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേ ബാക്കിനെ പറ്റിയിട്ട്, PSW പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ റൂമേഴ്സിനൊക്കെ അവസാനം ഈ 2019 ലാസ്റ്റോടുകൂടെ 2020 ഇതിനൊരു റിസൾട്ട് UK ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 2 year പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന്. അത് എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല, കിട്ടില്ല. സോ അതിലൊരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്.
ഈ സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് 2020 സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് പോയിട്ടുള്ളവർ എലിജിബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് റൂള് വരുന്ന ഇങ്ങനാണ്, 2021 സമ്മർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുന്നവർക്കൊക്കെ 2021 സമ്മർ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ഈ സ്റ്റേ ബാക്ക് നിലവിൽ വരിക. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബറിലാണ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, നെക്സ്റ്റ് 2021 സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോഴ്സ് കഴിയുന്നു, അവർക്ക് സ്റ്റേ ബാക്ക് എലിജിബിൾ ആണ്. ഈ 2020 ജാനുവരിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് മേ ബി സം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരും, ബിക്കോസ് ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദർ കോഴ്സ് ഇൻ 2021 ജാനുവരി. സമ്മർ പീരീഡ് യു കെയിൽ വന്നിട്ട് ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമാണ് സമ്മർ പീരീഡ് വരുന്നത്. ആ സമ്മർ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഇനി 2021 ഈ ജാനുവരി ഇൻടേക്കും ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്കിലും പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഗുണകരമാണ്. സോ ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഓഫ് 2 ഇയർ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഇന്നർ ലണ്ടൻ ഔട്ടർ ലണ്ടൻ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. ഇന്നർ ലണ്ടനിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ വരും, ഔട്ടർ ലണ്ടൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണല്ലോ, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. അങ്ങനത്തുള്ള ഒരുപാട് ഫേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ വറീഡ് അബൌട്ട് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ. എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോട്ട് മോർ ഓപ്ഷൻസും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കിടക്കുന്നത് ലണ്ടനിലാണ്. സോ മെയിൻ ഹാർട്ട് ഓഫ് യു കെ എന്ന് പറയാം ലണ്ടൻ, അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും കാണില്ല. സോ ലണ്ടൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയാ. സോ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈസ് ദെയർ. ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഫേംസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ലണ്ടനിൽ. സോ മെയിൻ സിറ്റി ഇന്നർ ലണ്ടനിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം യു കെന്റെ ഷോർട്ട് ഒക്കുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റ് നോക്കി മാത്രം വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ലീഡ്സിൽ വരുന്ന ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും വരുന്ന ഓരോ പേരൻസിനും നമ്മൾ ഈ ഓരോ കൺട്രികളുടെയും ഷോർട്ട് ഒക്കുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ഒരാൾ യു കെയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യു കെയുടെ ഷോർട്ട് ഒക്കുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മെയിൻലി യു കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡാണ്, മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ്. മെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് എടുത്തു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ കോഴ്സ് അവിടെ PR-നും അവിടെ ഹയർ ഇപ്പം വർക്ക് പെർമിറ്റിനും എല്ലാം നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഷോർട്ട് ഒക്കുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും സപ്പോർട്ടീവായി വരിക ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന്. സോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, സിൽവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലുള്ളത്, ബ്രോൺസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലുള്ളത്, ഇങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറി ഓഫ് ലെവൽസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരിക. അതിൽ മാക്സിമം ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ നോക്കുക, പ്രിഫർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറും ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത്. സോ ഈ ഷോർട്ട് ഒക്കുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന കോഴ്സസ്, അതായത് ഷോർട്ട് ഒക്കുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന കോഴ്സസ് എടുക്കുക, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എടുക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതാണ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ദയർ ഇൻ ഷോർട്ട് ഒക്കുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റ്. യു കെയിൽ വർക്കേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെക്കാനിക്കൽ. നേരത്തെ നമ്മൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് സോഷ്യൽ വർക്കിന് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ഇൻടേക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി ഇൻടേക്ക് ഈസ് UWL ഇൻടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഒക്കുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അതേപോലുള്ള കോഴ്സുകളും ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ യു കെയിൽ എന്തായാലും കാണും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴയ കാലത്തിൽ നിന്ന് യു കെ മാറി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സോ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലെവൽ കൂടിയിരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയും കാനഡയും ആയിരുന്നു. സോ ആ കൺട്രീസും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. എങ്കിലും ഇൻ മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഐ എം ഹാൻഡിലിംഗ് യു കെ. എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ യു കെ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രീസ് ഐ സീൻ ബിഫോർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ കൺട്രി ആയിട്ടും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കൺട്രി ആയിട്ടും സ്റ്റുഡൻസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കൺട്രി ആയിട്ടും യു കെ ബെറ്റർ ആണ്. സോ അപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള
ഒരു മെയിൻ കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ദെൻ ഈ ഷോർട്ട് ഒക്കുപേഷൻ ലിസ്റ്റുമാണ്. സോ ഈ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ്, ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ബേസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആ ക്രൈറ്റീരിയാസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും, അതേപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് പരമായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും, അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസും, ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാം. അപ്പം ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി കോൾ വൺ ഓഫ് അവർ ബ്രാഞ്ചസ്. ഇപ്പം മലപ്പുറമുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും, കണ്ണൂർ ഉള്ളതാണെങ്കിലും, കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും, ട്രിവാൻഡ്രം, ഈവൻ ഇഫ് കൊല്ലം ഓൾസോ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ടീം ദയർ. നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്വയറീസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ റെമോ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ഓരോ കൗൺസിലേഴ്സിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ വെരി പവർ പാക്ക് ടീം വിത്ത് അസ്. നമുക്ക് ഓരോ കൗൺസിലേഴ്സും, നമ്മളെ മിക്ക ബ്രാഞ്ചുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൗൺസിലേഴ്സ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് ഞാൻ തന്നെ ആയാലും എനിക്ക് ഓൾറെഡി UK എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന കൗൺസിലേഴ്സും UK കംപ്ലീറ്റ് ആഫ്റ്റർ MBA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട്, പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട്. സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് UK ലൈഫ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നോട്ട് എ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് അല്ല. സോ എല്ലാ നമ്മളെ കൗൺസിലേഴ്സിനും, മിക്ക കൗൺസിലേഴ്സിനും അവർക്ക് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഈവൻ ഇഫ് ക്ലൈമറ്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനും എടുക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് UK സംബന്ധിച്ച്. UKയിലെ ക്ലൈമറ്റ്, അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് UKയിലെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. UK ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒരു സമ്മർ ഒക്കെ നമുക്ക് വരാം, ഒരു 15 ഡിഗ്രി ടു 25 ആണ് അവിടുത്തെ സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഓഫീസിലൊക്കെ AC ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതേ ഒരു തണുപ്പാണ് ആ സമ്മറിൽ തന്നെ പറയുക. ബാക്കിയുള്ള കൺട്രികളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഇപ്പൊ കാനഡ അപേക്ഷിച്ച് തണുപ്പ് അധികം, തണുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അതായത് സ്നോഫോളിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തീരെ കുറവാണ് UK. അതായത് ഏറ്റവും താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രി വരെ പോകുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ -1 വരെ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് UK ക്ലൈമറ്റ് നമ്മളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല. സോ ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോഴായാലും പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴായാലും ഒരു ജാക്കറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ജാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ട് UK-യിൽ. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് UK-യെ സംബന്ധിച്ച്. അതർ കൺട്രീസ്, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ്, UK ഒരു ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളിൽ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മേജർ ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ, ജാനുവരി ആണ് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഇൻടേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത്. ജാനുവരി കുട്ടികളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പോഴേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണൊക്കെ നോക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ജാനുവരി ഇൻടേക്കിലേക്ക് അടുത്തെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ജാനുവരി ഇൻടേക്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒക്ടോബർ ആണ്, ദിസ് മന്ത് ഒക്ടോബർ ആണ്. ദെൻ നവംബർ, ഡിസംബർ നമുക്കൊരു 10 to 15 days എങ്കിലും നമുക്ക് വിസ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി വരും. പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ദയർ നൗ. ചില ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രയോറിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടായാലും ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ വിസ സബ്മിഷന് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സോ ജാനുവരിയിൽ നമ്മൾ ജാനുവരി ഇൻടേക്ക് നോക്കുന്ന കുട്ടികള് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അവര് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. UK-ന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി, ഈ PSW വന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്യൂട്ടി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് PSW കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെറ്റിൽ ആവാനുള്ള ഓപ്ഷനും പോയിന്റ് ബേസ് സിസ്റ്റം, ഇമിഗ്രേഷനും മൈഗ്രേഷനുള്ള പോയിന്റ് ബേസ് സിസ്റ്റവും UK ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് UK-യുടെ ഒരു വസന്തകാലം തന്നെ ആയിരിക്കും. പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. സോ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓർ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്റ്റേ ബാക്ക് ദെയർ. ഈ ഒരു ഇൻടേക്ക് തൊട്ട് ഈ സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് പോയവർക്കും, പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് കോഴ്സ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും 2 years കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. 1 year ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. 1 year പ്രോഗ്രാം പ്ലസ് 1 year ഇന്റേൺഷിപ്പ്. ദെൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് 4 yearsന്റെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ നോർമലി 3 years to 4 years ആണ് ബാച്ചിലേഴ്സും വരിക. സോ ഗായ്സ്, UK ഈസ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ. സോ ഇനി ഉള്ള ടൈമിൽ UK ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വളരെ ഒരു ബൂമായിരിക്കും. സോ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ICC ബാങ്കിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഇനി വരാൻ പോവുകയാണ്. UK-ക്ക് ബെറ്റർ ടൈം വരാൻ പോവുകയാണ്. ദെൻ ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഷോർട്ട് ഒക്കുപേഷൻ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുക.
ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയാസ് നോക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയാസ് നോക്കുക, ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ. സോ ലീഡ്സിന്റെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട്, കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദേ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ യുവർ ക്വയറീസ്. നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് 24/7. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഞാൻ എന്റെ സെക്ഷൻ ഇതോടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം UK കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. UK കോഴ്സസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം. കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ നിൽക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്. UK ഗോൾഡും സിൽവറും ലെവൽ നിൽക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബിർമിംഗ്ഹാം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലീഡ്സ്, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് DMO. ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഡിമോണ്ട് ഫോർട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ്. നല്ല ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹാർട്ട്ഫോർഡ്ഷെയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഹാർട്ട്ഫോർഡ്ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ടീച്ചിങ്ങില്. TEF എന്ന് പറയും, ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ദെൻ നമ്മൾ സ്കോട്ട്ലൻഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ എഡിൻബ്ര നാപ്പിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെയിൽസ് ആൻഡ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. അവിടെ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് അൾസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നത്, അൾസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബെൽഫാസ്റ്റ് ക്യാമ്പസ് ആണ് വരുന്നത്. നോർത്തേൺ അയർലൻഡിലാണ് വരുന്ന ഈ ക്യാമ്പസ് വന്നിട്ട്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡിലെ ക്യാമ്പസ് ആണ്. ദെൻ ക്യൂൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, അതും ബെൽഫാസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡ്. വെയിൽസിൽ കാർഡിഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ദെൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സൗത്ത് വെയിൽസ്. ഈ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് വെയിൽസിൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. സോ ലീഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ലീഡ്സ് ഏകദേശം 300+ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലീഡ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ നിന്നും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ റാങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. സോ കുട്ടികൾ ഹാപ്പിയാണ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവർക്ക് ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പോണ്ട്. പിന്നെ അവരായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടികളായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതായത് കുട്ടികൾ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, DMUയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്ഫോർഡ്ഷെയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സോ ഞങ്ങൾക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ മതി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. സോ അവർക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ അതിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ള സെർച്ചിലായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും. കുട്ടികളുടെ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് കൊടുക്കാറ്. ഇപ്പൊ ഒരു BCom കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലും BCom കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അതേപോലെ തന്നെ +2 സയൻസ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ആ കുട്ടിയുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ലീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓഫീസിലും ഓരോ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം, ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല. സോ UK ഈസ് എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ടേക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ബാച്ചിലേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് UK പോകുമ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങള്, ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട്. പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഞങ്ങള്, ഇപ്പം ഈ കൊറോണയൊക്കെ കുറയുമോ അവിടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്കിലേക്കുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ ഓൾറെഡി അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് 14 days ക്വാറന്റൈൻ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പുറമേ വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് ഈ ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റി ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് Q&Aയിൽ സംസാരിക്കാം, ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം, UK പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. സോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഐഷ മാം ആണ്. സോ ഷീസ് ഹെഡിങ് അവർ കാനഡ ടീം ആൻഡ് ഷീസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കാനഡ ടീമിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ലീഡ്സിന്റെ. സോ ഐ എം ഹാൻഡ് ഓവറിംഗ് ടു ഐഷ മാം. ഐഷ മാം, പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സെക്ഷൻ.
Hello, sir. Sir, video നോക്കാമോ? Hello. Please, ICICI Bank person, please continue. Thank you. Okay. Yeah. Good evening, everyone. Thank you, the Leads team, for just calling up for this particular session, directly interacting with the students. This is Nikhilesh, by the way. We are from the product team of ICICI. So we are from the education loan team, basically. Okay. So today we just listen few things about education, and also because already experts, already the experts who have just spoken about the international education really well. And the first and foremost thing, whenever a student gets an opportunity to do their masters in abroad, either it may be a master's or an undergraduate degree, definitely the thing that comes into their minds will be the financials involved, right? Because nowadays the universities are charging some lump sum amount of money, so financials will be the important decision making point for a lot of students, mostly, correct? So there were actually the banks will come into the picture. So I would like to introduce you to the exclusive education loan product of ICICI, iSmart Loans. So we mostly concentrate on the education loan part. Okay. And we do, I mean, we try our best to provide education loan to the students. One second. Okay. So now just let me, it's a small presentation that I would like to, give in front of all of you, so that, you'll just get a brief understanding of what we are offering to the students. So in my first slide, I would like to tell you about the courses and the countries, and also, the expenses covered by our education loan product. So there is no such restriction. So already experts said about the importance of doing their masters from the students in UK, and also in Australia, in and also in Canada and US. So we are open to any country. There is no such restriction that we are specifically fund to those students who are going to UK or Canada. Don't have any such restriction. We are completely open to any country in the globe if a student is going to do their masters. And also the courses. So even the directors are also highlighted one particular point, stating that to encouraging students going to abroad for their undergraduation also. So for that type of courses as well, we are funding. Okay. So it doesn't matter whether it is a master degree or an undergraduate degree or a PG diploma, or any diploma program that you want to do abroad. We are absolutely fine, and we are ready to fund for your education. Okay. So irrespective of any country that you are going to, you can just come in into ICICI for education loan requirement. And also one more thing, it's a common query that we usually get. So education loan means it is not just the university fee that we pay. Basically, you need to understand this, okay? It is not just the university fee. We also bear your living expenses on and off campus, because if you are going to a country like UK, and if you are studying in any well university, then obviously the expenses will also be a bit high during the course period, right? So if you are willing to do your part time, then it's okay. Or if not, also the bank is there to back you up with respect to the living expenses that you will incur in UK or any other country. Okay. And also one more thing, the travel expenses. So definitely, if you are going abroad, the flight charges will also be a bit high, right? So even we will fund the travel expenses as well, and all other expenses related to studies, which means that if you want to buy a laptop which is very much related to your education purpose, definitely we will fund that as well. So it's like a complete plethora, actually, what we are offering to you. So that thing, like living expenses, the university fee, the travel expenses, and also we'll provide you an insurance, and every expense will be covered by our education loan.
Okay, so by seeing this slide, you might have gotten understanding that there is no such restriction. So if you want to take a loan from ICICI, irrespective of the university, irrespective of the country, we are absolutely fine to provide, or we will do our best to provide education loan to the student. Okay, so let us understand the small, simple features of ICICI education loan as well. So, everyone has a query because, if you are going to a public sector banks, they have a cap for the amount that they are offering. So here in ICICI, we are providing loans up to rupees 1 crore. Absolutely, yes, we are providing loans up to rupees 1 CR. And recently, there are few students who wants to do their undergraduation in US. They have opted for a loan of almost 1.98 crore, 1.98 crore. Okay, so there is no such restriction. So we can go beyond 1 crore also if you want, and if you are a credit-worthy person, definitely we will go beyond 1 crore also. Okay, and very, very important thing, very importantly, I think a lot of students wants to know about this, the unsecured loan. Unsecured loan, which means that, simply, without any collateral or without any surety, actually, we are providing loans. Okay. So unsecured loan means, so for everyone's benefit, I'm just again telling you, without any collateral or without any surety also, we will provide loan, but it is dependent upon the university to which you are going to. Okay. So the maximum unsecured loan that what we are providing to the students is 40 lakhs. Okay. And yeah. So the maximum loan amount what we are providing to the students is 40 lakhs. Unsecured loan I'm talking about, which means without any security, we can go up to rupees 40 lakhs. But I'm highlighting one point here. So it all depends upon the university to which you are going to. So if you are going to the best university, definitely the maximum unsecured loan amount you can get of 40 lakhs. And if we have the university grading and all that stuff, and if you want to know exactly how much unsecured loan amount you are getting, you can get in touch with the Leeds education team, so that they will get in touch with our education on RM and they will guide you. Okay, so why covers wide range of courses. In my previous slide itself, I have clearly explained. So there is no such restriction that we will be funding to this diploma program or this certificate program or this master degree. There is no such restriction. We are open to all the courses. Okay, and yes. So, and also the doorstep services are also available in most of the Tier 1 and Tier 2 cities. So, Vinod sir, you want to add anything? Okay, Thank you so much. So let's move to Q&A session. All the participants, if you would like to ask any questions, നിങ്ങൾക്കുള്ള questions നിങ്ങൾക്ക് type in ചെയ്യാം. And if it's related to overseas studies, definitely Leeds team will answer. And if it's related to education loan, ICICI team member will answer. And if you would like to hear from me about my life experience overseas, definitely I will answer. So please feel free to ask any queries. Thank you. Dear participants, please note, on the screen, on your mobile screen, you can see an icon on the top right corner. You can click on it, and you have options like Malayalam Manorama and other panelists' names are there. You can click on it, and you can type your doubts there. Request you to if you want to talk to the presenter directly, please type in switch on mic, so that we will on your mic, because all your mics are by default muted. Good afternoon, sir. We have received one question from Mr. Ebi Abraham, and the question is, what is the difference between PGDM and MBA? Is that vary from country to country? Can you hear, sir? Leeds team, could you please respond to that question? Thank you. Hello. Please go ahead, please. Okay. The question was regarding the difference between PGDM and MBA. Exactly.
Yes, it does differ from countries to country. For example, if we take Canada into account, Canada do not have master programs in usual. They only have post-graduation diploma in common. Master programs are very less there, but when you take UK and rest of the countries, for example, you can take Canada and New Zealand out, and you take rest of the countries, they all have master programs. So there is a huge difference between doing a master program and doing a post-graduation diploma program. Okay, thank you, ma'am. And we have got another question from Mr. Siddharth. And the question is MBA accreditation courses valid worldwide? The MBA courses are valid worldwide. They give you a proper study in terms of what you have to do to run a business. It gives you an overview of how to be an entrepreneur, how to do finances. So it's the entire 360 view of an MBA degree. So it is valid worldwide. Wherever you do your MBA, whether it be UK, it can be anywhere in Europe. They follow the same system in terms of education there, which is a very practical based system in teaching. I hope that answers my question. I mean, your question. So we have another question from Hari Krishnan S. He asked, his question is, sir, I would like to know about the scope and opportunities of data science engineering in different countries. Do you want me to take that question, Aisha? Yeah, please. So generally data science has a good scope worldwide because right now we are moving into a world of big data and big data and AI for that matter of fact. So data is something which is right now which is sold. A lot of companies are hiring data analysts to work in their companies because a lot of companies are driven by data. So you can do BSc Mathematics and also apply for an MSc program in data analysis and big data also. So the opportunities are huge. You can work in IT companies. You can work in companies which is doing data collection generally. A lot of applications, a lot of startups right now requires a data analyst in their company to drive data down to their employees so that they can look at this data and then work accordingly. So the opportunities are huge. Okay, There is also universities in UK which provides placement programs if you choose courses such as data analysis and big data. okay, thank you, sir. We have got another question from Kathy from Calicut. And the question is, I have already pursued a master's in pharmacy. I'm looking forward for my PhD program. My question is, does Leeds promote PhD studies abroad? No, we don't. So we have, ma'am, we have another question from Jaykrishnan K. 3D animation in Canada. He wants to know about Langrara University. Langra University. Dear, can you just ask those students to directly contact the office so that we can give the options for them instead of giving it over here? Yeah, hopefully we think that Jay Krishnan is listening to us. Jay Krishnan, if you have not listened to what ma'am said, kindly contact Leeds office or to Malayalam Manorama QKL.com's customer care. We will connect you to the Leeds office.
And one more thing which I want to tell you, that we have got a question regarding the PhD program. So why we said no to PhD programs is because it's very difficult to get a PhD program abroad, and especially for Indian students. If we take Canada, if we take other countries also, PhD programs, you need to have proper guidance from the lecturers over there as well as over here. So it is more complication. It gives you more, it's more complicating. So it's the delegates normally from all the universities from all the countries have clearly told us that PhD shouldn't be promoted because it is going to be a waste of time. Say about 3 to 4 months be running behind it, and then at last they will say no to it. So instead of that, let's say straightforward, we are saying that PhD is not possible. So that's why we said PhD is not possible in any international countries. I think so. Jayakrishnan also has a question to ICICI Bank officials. He want to know whether there is bank loans for abroad education and what is the interest rate. He wants to know once more. Vinod sir, is ICICI officials on the line? Actually, the interest rate for education loan actually varies between this A1, A2, A3 categories as well as different courses. It varies from 10% to 11.5% based on the course, place, everything. Thank you. So another question from Akshay is, there are many courses based on photography fields. Is there any scope for this in abroad, in foreign countries? Yeah, so photography and arts related programs are available in countries like UK, Canada, and in the Europe also. The scope is good as similarly to what we have in our home country. Talent is something which experience is something which a lot of companies actually look for. You can study your photography and also freelance at the same time, and build a portfolio, and then apply to companies, wedding planning companies, so and magazines also. So yes, there are opportunities for photography, but you just need to make sure that over the course of time you need to train yourself and create a very impressive portfolio to make yourself a little more employable. Thank you, sir. We have one other question from Saurav Rameshan. Sir, I am a third year EEE student. What are my opportunities abroad for higher studies? Vinod sir? I'll hand over to Leeds team. You want to Nahas answer? can take that question. Yes, I will answer about that. Okay, and he's looking to do a master's, right? Hello? Yes, I think so. Yes, He's a third year EEE student. Yes, according to UK's short occupation list, it's electronics and electrical engineering is there. Is in a short occupation list is there. Okay, and he can go for a master's for the same department or same stream, and it's fine to take a master's in UK. It's better to take a course in UK regarding this electrical and electronics or EEE. Yeah, that's a good option. Candidate can take admission in UK. That's better. There are, just to add on to what Nahas said, there are also placements for these specific engineering courses, which is provided in a lot of universities in UK. We can also, if the student has a good percentage,
And if he does not have any backlogs, such, we can also get him a decent scholarship also. I have some questions over here in chat box. I hope it is answered. One from Juliet Tampi. She wants to pursue a fashion designing course, and she's asking for which country she should choose. According to me, I think it is either in Europe or in UK. And one more I have from Abhijit. He wants to do MS in renewable field. Then what are all the universities and countries I should look into? See, coming into universities, Abhijit, it's better if you can contact directly and the counselors will give you the options. Countries, either you can choose UK or you can choose Canada as well for this. Okay, ma'am, thank you. We will go move on to the next question from Deepak Puttanpura. He's asking, he's saying that, sir, I'm currently studying in 12th now, and I'm interested in engineering. So, which would be better, whether to do a BTech in India or go abroad, or to do a BTech from? Yeah, he has repeated the same. I'm interested in Germany for mechanical engineering. Okay. I'll be taking that question. So I suggest usually Germany, the education system Germany compels a student to study for 10+3. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം 10+2 ആണ്. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2 വർഷം പഠിക്കും. പക്ഷേ ജർമ്മനിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വർഷം പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് 12th സ്റ്റുഡന്റ് പോകുമ്പോൾ it is quite difficult. It is nearly quite impossible to attain an offer letter or get an offer letter in public universities in Germany. Private universities, on that hand, we can try. But I would suggest countries such as Canada or UK for a 12th standard pass out student to pursue their graduation in these countries. Why? Because furthermore, after your studies, your employability and options to get PR, which is your public residentship, is much higher. I would like to add one more point to that. എന്തായാലും international education എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു dream ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely go after +2. As I said before, if you start early, you can settle early. Thank you. So we have another question from, yeah. Yes. From Aishwarya has sent a message asking, what is the cheapest way to study abroad? Yes. There is nothing called as the cheapest way to study abroad. You go for good universities to a good country and get a good certificate. That is the only thing that you have to look into. There is nothing called as Ma'am, cheapest way to I will study answer abroad. for that. I have some answers for that. Yeah. Yes, please. That's okay. ഐശ്വര്യ, നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഇപ്പം ഓരോ കൺട്രീസിലും ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് പാക്കേജ് ഉണ്ട്. സോ UK ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ട്, ജർമ്മനിക്ക് ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ ഈസ് ഹാവിംഗ് ബിഗ് പാക്കേജ് ആണ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓരോ കൺട്രീസിലും. അപ്പം UK സംബന്ധിച്ചും ബാക്കി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിനെ സംബന്ധിച്ചും there have lot more options. ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യലി അവർ സൗണ്ടഡ് അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയം ക്ലാസ് ഫാമിലി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാനും ഒരു മീഡിയം ക്ലാസ് ഫാമിലിയാണ്, അതെന്താ പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് തരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. യു നീഡ് ടു പേ 5 to 6 or 7 lakhs അടച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീസ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് ആഫ്റ്റർ 3 or 4 months റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് UK യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, കൗൺസിലേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക. സോ യൂസ് കണ്ണൂർ ഓഫീസോ കോഴിക്കോട്, ഐശ്വര്യ എവിടെ നിന്നാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് അറിയില്ല. So you can use one of our branches. Thank you. I got a question from Siddharth.
I read that several European universities provide free education. What are the criteria we must attain to get the benefit? So, answering that, Siddharth, we are concentrating on free education in Germany, provided your profile should be pretty great. Minimum, the entry requirement to avail free education in Germany is 55 to 60% marks in your graduation. Age group is age gap is not a problem. Anyone can apply for that matter of fact. If you've taken your IELTS well and good, we suggest that you study the German language before leaving the country. Why? Because even the very dishwashing jobs there in Germany requires you to know the language. So it's ideally better that you study the language here. So the entry requirement would be 60 plus percentage, an IELTS of 6 or more. And yeah, we are applying to public universities. So we apply to close to around 20 plus or so universities, and we wait on offer letter for you. So it's a time taking, it's a tedious process for that matter of fact. There is another question from Kiran S. Nampiar. What difference does it make when we apply without IELTS? IELTS ഇല്ലാതെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ ഐ വിൽ ആൻസർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. IELTS ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, വിത്തൗട്ട് IELTS വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ചില ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ UK ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 70% ഇംഗ്ലീഷിന് നമ്മൾ പ്ലസ് 2 ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡ് മാർക്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് IELTS വേവർ കിട്ടും. IELTS ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് വേവ് ഓഫ് തരുന്നുണ്ട് MOI വെച്ചിട്ട്. സോ you can also have an option like that. IELTS ഇല്ലാതെ നമുക്ക് IELTS അതായത് 50% ഇല്ല, ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് 50% ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിവേർട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു IELTS ആൻഡ് ഗെയിൻ എ റിസൾട്ട് ലൈക്ക് 6.5 or 6. അത്രയും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് UK പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ കൺട്രീസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, കാനഡ എല്ലാം. UK വേവ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗോ വിത്തൗട്ട് IELTS. യെസ്. So we have another question from Abhijit Nambodri. I think so it's not answered. I want to do MS in renewable field. Then what are the universities or countries I should look on? I think I've already answered this question. He can either look into UK or into Canada. The university options, we can give them directly once the student can approach one of our branches. We can give them various options in both these countries. One Mr. Nikhil Kumar has asked, MS in mechanical, what's the current situation in UK and what are the job opportunities? What was his name again? So to answer that, Suraj, sorry, Suraj. Nikhil Kumar. Nikhil, Nikhil Kumar. Nikhil, to answer your question, Nikhil, there are courses which teaches MS in mechanical, and under mechanical you can specialize in certain departments also. There are placements in these courses. So the opportunities are available in UK for a mechanical engineer. Why? Because the automobile industry in UK is one of the most predominant field in that country, which contributes to a decent amount of GDP growth in that country. So you would not find a shortage for good engineers in the mechanical field in the UK.
And as we have a lot of students who went for mechanical engineering with placement here for this year also. And Nahas, if I'm not wrong, it is coming under skill-based category, isn't it, in UK? Yes, exactly. It's under in short occupation list. Yeah. Yes. So the options for getting settled down or getting a work visa, or, the so-called PR, is much easier for the skill-based sector, courses. So. Yes, and I don't know, from Kiran as Nampiar has asked me, I have a backlog at the moment. Will that affect my scholarship process? See, backlogs, if I talk about Canada, backlogs for more than 7, it is not acceptable. None of the universities or colleges do accept backlogs, which any candidate who has got more than 7 backlogs. But then if it comes to UK, Nahas, backlog at the moment, how many, is there any particular number that they have? No, no problem. No issues are there. Still, there is no issues regarding backlogs. For engineering stream, there if someone is having good, excuse me, yes, ma'am. No, Okay. Please carry on. Yes. Backlogs are not an issue for UK. It's fine. It's fine to continue with backlogs. So not more than 10 or 14. They will look the career, the past course he completed. That's the thing. Okay. Then he has asked, will it affect my scholarship process? See, Kiran, as of now, taking UK into consideration, UK for all international students, a particular pound is already given as a scholarship. For example, take as £1,000 or £1,500 or £2,000 is already given scholarship. But for Canada, there is nothing called a scholarship process until you have a 96 or 97% in your last study. So scholarship in Canada, it's not possible. But UK, yes, all the universities are open and they are giving at least of 1,000 to 2,000 to 2,500 pounds of scholarship to most of the students. And there is another question from Ebi Abraham. I heard Latvia, Lithuania, Estonia are providing affordable and quality education. What's your view? I think Ramo can answer better than me for Europe. These countries such as Latvia, Lithuania, the problem is education is quite affordable in these countries. Why? Because the cost of living is less. Henceforth, education is not that expensive, but the education quality and the learning what you would be getting furthermore after your education is quite questionable as compared to a university in the UK or Canada, or for that matter of fact, in Germany. So yes, universities are cheap, but your stay back is less. You have around 6 months in the country to stay, and then you have to return back to your home country. So that is a problem. What most of the students actually look for a longer stay back. And in countries such as Latvia, Estonia, and in Lithuania, the stay back is quite less. Okay, there is one more from Ebi Abraham. Which province in Canada should we prefer to get a PR ACL compared to other provinces? See, Canada, as you all know, it's a welcoming country. So most of the provinces still in Canada are not highly populated. So they want people to come in and settle down. So if you're asking provinces, Quebec is one of the provinces that you can get a PR very easily. Alberta is another province. So these are the 2 provinces as of now where you can get the PR thing very easily. And if you are going for a bachelor's program in Canada, as of now, it is like this. If you're going for a bachelor's program, bachelor's in Canada is of 4 years, whereas in other countries it is 3 years. So according to the new Canadian rule, once you finish your bachelor's, that is 4 years of bachelor's, you are eligible to apply for a PR in Canada. That means you attain the score that is equivalent to what a PR person needs to attain. So 4 years bachelor's in Canada. Once you are done with it, you can apply for a PR in Canada itself. You don't need to have valid
work experiences or anything like that. Once you finish with your bachelor's, you can directly go in for your PR facility. I got a direct question from Siddharth. Considering German universities, is it important for us to provide the evidence that we possess around 10,000 euros to cover the living cost? So you would need to show this amount as a blocked account. You need to start an account in either Kotak Mahindra Bank or Deutsche Bank, which is an online bank in Germany. You have to start an account there. This amount needs to be deposited and it would be blocked. And the exact amount is 10,283 euros. And every month you can withdraw close to around 824 euros from your account. So yes, it is mandatory. It is required if you need to get your visa in Germany for education. Now, Aishwarya has asked me, are there any internship opportunities in Canada? Yes, most of the courses comes with a COP. The COP means the placement option. If you say the program, the course duration of 16 months, so 16 months you will have your internship as well as your course. So yes, we have internship opportunities in Canada. We have a question from Akna Vinod. Please brief about the dairy farming course in New Zealand. Does anyone want to answer this question? Oh, yes. Dairy farming as of now, New Zealand, in 1 year's time, they are not, I think, promoting any international students. We will have to, we will have to look into it, and then only we can clear the doubts. So please ask the students to call us directly. Let me just find out the details from the delegate, and we'll let the new students. Okay, before we conclude, I request Ramo sir to please share a contact number so that the students can call you directly. Okay. Where do you want me to share this contact with you? No, you can do it in public. Yeah, you can share it to the participants now. Excuse me, I actually shared our contact number to all the participants by text. Okay. Okay, then that will be fine. That will be fine. So shall we conclude, sir? So we have answered much of the questions that has arisen. There's one more question from Roshan John. Is there any higher secondary or equivalent education that we can study in New Zealand or any other abroad countries? Can you repeat that question? Yeah, sure. Is there any higher secondary or equivalent education that we can study in New Zealand or any other abroad countries? She wants to know whether she needs higher secondary courses in countries or. I think so. I think so. She has completed her 10th. So she wants to do her higher secondary or equivalent education abroad. I think so. It is ideal that our personal suggestion is, complete your 12th from India, and then after your 12th, pursue your graduation abroad. That is better because you are at a very tender age of around 16. You would be traveling to a foreign country. So it is better that you be a little more, older and mature when you travel. So my personal suggestion and our personal suggestion would always be travel after your 12th. Okay, I think so. We can wind up our session. It was
It was great to have you all for a 2 hour session, and it's nearly 2 hours, past 2 hours. And I take this opportunity to thank Leeds Academy and ICIC officials who have Leeds Study shared your Abroad. time. Leeds Study Abroad, Leeds Study Abroad Academy, who has and all the other staffs. There were many panelists. There were about 11 members in the panelist. I thank all the panelists for sharing their wonderful time, the precious time with us, for having a wonderful session, knowledgeable session for all the participants, and hopefully, I think we will have sessions ahead along with you. I think from the participant side also, I thank all the participants. I thank all the panelists for the wonderful session. I would like to want- add one more thing. Yeah. Actually. Yeah, sir. Thank you so much for a positive and very productive session. Thank you all the participants, students and parents, and the Leeds team, especially Ramo, Nahas and Aisha and ICAC team, Mr. Niklesh K. And if you have any type of queries, please feel free to ask us. And our number is 0497 8281 669 555. Thank you so much. Stay safe. Thank you all. I also take this opportunity to thank all the participants for spending your time with us. Hopefully, we will be hosting more sessions like this for your better future. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you.